माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तर्निता माताजी। हरे कृष्ण माताजी, सॉरी म्यूट्ல இருந்திருக்கேன். हरे कृष्ण माताजी, ஒரு வேண்டுகோள் சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு வயிற்று வலி ஜாஸ்தியா இருக்கு, எல்லாரும் கூட்டு பிரார்த்தனை ஒரு நட பண்ணிப்போம் கடைசியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. உடம்பு சரியில்லை மாதாஜி, சாப்பிடவே முடியல, வயிற்று வலி ஜாஸ்தியா இருக்கு. கோவிந்தா கேஷா. கண்டிப்பா மாதாஜி, நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம் மாதாஜி. ஹரி ஓம். நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், படிக்க முடியல. சரி கேட்டுக்கிறேன். மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. हरे व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम्, अनेकजन्मार्जितपापचोरम्, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं, श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं, पादाश्रितानां च समस्तचोरं, दाश्रितानां च समस्तचोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य, अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचौरैर्धृत्, केनाप्यहो भीषणचौरैर्धृतो वा न जगत्त्रयेऽपि, दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, यदीयनामपि हरत्यशेषं, यदीयनामपि हरत्यशेषं, गिरिप्रसारान् अपि पापराशीं, गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्, आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्धृत्, आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्धृत्, श्रुतो वा मया कदापि, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, प्राणंश्च हृत्वा मम सर्वमेव, प्राणंश्च हृत्वा मम सर्वमेव,
पलायसि कुत्र धृतोऽद्य चौरम् पलायसि कुत्र धृतोऽद्य चौरम् त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् आत्मनो भक्त कृतं तु बन्धम् नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम् मनमानसि तामसराशि घोरे मनमानसि तामसराशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्धम् काराग्रहे दुःखमये निबद्धम् लभस्व हि चौर हरे चिराय लभस्व हि चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषो चितमिव दण्डम् स्वचौर्यदोषो चितमिव दण्डम् काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरां हृदयान् नहि मोचयामि सर्वस्वचौरा हृदयान् नहि मोचयामि। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So, நம்ம இன்னைக்கு இதோட சௌராஷ்டகம் நம்ம இன்னைக்கு பாடி முடிச்சிருக்கோம். நம்ம பகவத்கீதா 5th சாப்டர் நேத்தையோட முடிச்சதுனால நம்ம இன்னைக்கு 5th சாப்டரோட ரீகேப் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போறோம். ஹரி ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. அனுகுலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் உங்களை ஒரே நிமிஷம் இது மட்டும் பண்ணு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு குரு பிரணாமோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரி போல். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता, थैंक यू. हरे कृष्णा माताजी.
हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு माताजी எல்லாருக்கும் हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। பிரणाम हरे பிரபு कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वणकम माता हरे जी। कृष्णा ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா சாரி हरे தத்து कृष्णा माता जी। ஆக்சுவலி ஸ்லோகா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் நான் ரியலைஸ் பண்ண மாதாஜி, ரியலைஸ் हरे பண்ண. कृष्णा माता जी। हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா माता ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஃபுல் என்ன சொல்றது, ஒரு ரீகேப், ஒரு மொத்த சாப்டரும் நேத்தையோட முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் ரீகேப் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 5வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஆல்ரெடி 3வது சாப்டர்ல நம்ம 3வது சாப்டர் படிக்கும் போதே பார்த்தோம் இல்லையா, ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்குது. அப்பவும் சேம் இதே போலயே கொஸ்டின் கேட்டாப்ல அர்ஜுனன், எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அதே போல இங்கேயும் 5வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரே குழப்பம். ஸோ இந்த 5வது அத்தியாயத்தோட பேரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா கர்மயோகா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். எப்படி வந்து ஒரு செயலை வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அதோட டெக்னிக்ஸ் அவ்வளவு அழகா இந்த சாப்டர்ல கொடுக்காங்க. இத பத்தி நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். ஸோ போன அத்தியாயத்துல என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உன்னத ஞானத்தை பத்தி படிச்சோம், கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த 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 சாப்டரோட இந்த அத்தியாயத்தோட கனெக்ஷன் எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னா, ஞானம் மூலமா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பீஸ், அமைதியை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 39ல மெயினா பாத்தீங்கன்னா இதோட கனெக்ஷன் எங்க அப்படின்னா போன அத்தியாயத்திலேயே 4.41ல வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஞானம், அந்த ஞானம் பத்தி பகவான் அங்க ஞானயோகத்தை பத்தி சொல்லுவாரு. ஸோ ஞானம் மூலமா எப்படி வந்து செயல்களின் பலன்களை வந்து துறக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4.41ல வந்து சொல்லுவாரு, யோக சந்நியாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ஆனா அதே நேரத்துல 42ல திருப்பி சொல்லுவாரு, நீ சன்னியாசம் அப்படின்னா துறக்குது, கரெக்டா இல்லையா? சோ செயலை வந்து துறக்கணும் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவாரு. சோ ஆனா எகைன் 42ல என்ன சொல்லுவாரு, 4.42ல என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா திருப்பியும் சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரே குழப்பம். உடனே 5வது அத்தியாயத்துல வந்து திருப்பியும் கொஸ்டின் கேட்காரு, செயல்களை துறக்க சொல்லுங்க, கரெக்டா, கர்ம சந்நியாசா. அடுத்தது கர்ம யோகா. சோ ஆனா வந்து நீ வந்து செயலை செய்யணும்னு சொல்லுங்க, செயலை துறக்குது. இப்ப சந்நியாசம் அப்படின்னா துறக்குது, கரெக்டா இல்லையா? நீ துறக்கணும்னு சொல்லுங்க, சந்நியாசமும் சொல்லுங்க, அதே நேரம் செயலை செய்யணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ இங்க கர்ம யோகா, செயலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி செயலை செய்யணும் அப்படின்னா பற்றின்மையோட செய்யணும், அந்த செயல்ல வந்து பற்றில்லாம செய்யணும். அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட முழுக்க முழுக்க என்ன சொல்லுது, இதோட சாராம்சம். சோ அர்ஜுனனுக்கு ஒரே குழப்பம், எல்லாமே ரெண்டுமே ஒரு முரண்பாடா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்காரு. பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பதில் சொல்லுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேய ஏதையோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிச்சிதம். யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாவோட மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க செயலை வந்து துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இந்த அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்காரு. அடுத்தது வந்து செயலாற்றவும் சொல்லுவாரு. சோ இது ரெண்டும் வந்து இங்க பகவான் வந்து அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, இது ரெண்டுமே எதிரானது கிடையாது, ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு என்ன சொல்லுது, கனெக்டட் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிளஸ் இந்த இது மூலமா இப்படி வந்து நம்ம செயலாற்றுவது மூலமா எப்படி செயலாற்றணும், எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முழுக்க இந்த சாப்டர்ல வந்து அதை தான் சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி செயலாற்றும் போது நம்ம எப்படி முக்தியை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பகவான் வந்து சொல்லுவாரு. ஓகே, 2வது ஸ்லோகம். ஏன்னா போற இதுல எல்லாம் இப்படி வந்தது இல்லையா, இப்போ எப்படி செயலாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு செயல் இருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? சோ இதான் அதோட டெக்னிக். செயல் இருக்கு, சோ அந்த செயலை செய்யாம இருக்கக்கூடாது, செயலை செய்யணும். செய்யாம இருக்குதுன்னா இப்ப துறவுனா இங்க என்ன சொல்றாங்க, சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, செயலை துறக்கணும். ஆனா சுரக்கிறது மீன்ஸ் வந்து சும்மா செயலை செய்யாம இருக்கிறது கிடையாது, செயலை செய்யணும். ஆனா அதுல பற்றில்லாம இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் துறவு, கரெக்டா இல்லையா?
இப்போ ஒரு சத்திரியா இருக்காங்க, ஒரு சத்திரியா என்ன பண்ணுங்க, அவனோட விஷயம் வந்து போர் புரியணும். இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாப்ல, நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க உட்கார்ந்து இருந்தாப்ல. அது ப்ராப்பர் துறவா கிடையாது, போலியான ஒரு துறவு. கரெக்டா இல்லையா? சோ அங்க என்ன பண்ணாங்க, போர் புரிய சொல்லாங்க. எப்படி போர் புரிய சொல்ல, அதோட பலனை நம்ம இப்போ எந்த செயலை செஞ்சாலும் அதோட பலனை எதிர்பார்த்து செய்வோம் இல்லையா? சோ அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறதுதான் ப்ராப்பர் துறவு. ஓகே, போர் புரி. ஆனா எப்படி புரியணும், நீ உன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. ஒரு சத்திரியானா அவன் போர் புரியணும், மக்களை பாதுகாக்கணும், இதெல்லாம் அவனோட விஷயம். ஆனா அவன் என்ன பண்ணணும், அதுல பலன் இல்லாம, இல்ல நாட்டை ஆளலாம், எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ராஜ்யம், நான் இதுல என்ஜாய் பண்ணலாம், சுகபோகங்களை அனுபவிக்கலாம் அப்படி நினைச்சிட்டு அவன் வந்து அங்க பண்ணக்கூடாது. பகவான் இங்க என்ன சொல்லுவாருன்னா, அர்ஜுனனுக்கு போர் புரி. எப்படி? பற்றிமையோட போர் புரி. பகவான் சொல்லுவாரு, அர்ஜுனன் செய்யணும். பகவானோட திருப்திக்காக செயல்புரியும். அதுதான் விஷயம். சோ இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஒத்து போறது, கனெக்டடா. ரெண்டாவது ஸ்லோகம். சோ இதுல வந்து பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாரு. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் 17 செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுது. ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதுதான், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஆனாலும் இந்த ரெண்டுல வந்து செயலை துறக்கதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது. அதுதான் இப்ப சொன்னேன். கரெக்டா? செயலை வந்து துறந்துட்டு சும்மாவே உட்காரக்கூடாது, செயலை பண்ணணும். அதை எப்படி பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வுல அந்த செயலை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இப்படி நம்ம வந்து வெறுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த செயல்களின் பலன்களை வந்து நம்ம செயலை வந்து துறந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து நம்மளை வந்து பியூரிஃபை பண்ணாது, சுத்தப்படுத்தாது. சும்மா செயலை துறந்துட்டு போலியா நம்ம வைராக்கியமா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ப்ராப்பர் ஒரு என்ன சொல்றது, நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணாது. சோ நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த பலநோக்கு பந்தத்துலதான் நம்ம வந்து திருப்பியும் செயல் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். போலியா ஒரு செயலை செய்ய மாட்டேன் நம்ம துறந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா திருப்பி நம்மளை செய்ய வைக்கும். கரெக்டா இல்லையா? அதோட ப்ராப்பர் அதான் ஏகப்பட்ட போன சாப்டர்ல அதுக்கு முந்தின சாப்டர்ல சொன்னாங்க, ப்ராப்பர் ஞானத்தோட செய்யணும். ப்ராப்பர் ஞானமும் இருக்கணும், அதோட என்ன சொல்றது, அதுக்காக செய்யணும், இந்த விஷயங்களும் இருக்கணும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதோட விளைவுகளை தான் துறக்கணும். அந்த விளைவுகளை எப்படி துறக்கணும் அப்படின்னா பக்தி தளத்துல அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யும் போது அந்த செயல்களை வந்து நம்ம துறக்கணும். எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல, நம்ம பௌதீகமா அந்த செயலை வந்து துறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல. சோ எப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்காக இந்த செயலை வந்து நம்ம செய்யும், ஒரு செயலை செய்யும் பலனை எதிர்பார்க்காம இருந்தாலே அது செயலை துறத்தலுக்கு தான் அர்த்தம். கரெக்டா? சோ பலனை எதிர்பார்க்கலன்னா பகவானுக்காக செய்யும் போது அதுதான் பக்தி. சோ அதுதான் கர்மயோகா அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நம்ம இது செகண்ட் சாப்டர்ல நிறைய பார்த்திருக்கோம். கர்மண்ய அதிகாரஸ்தே, நீ செயலை செய்யணும் ஆனா அதோட பலனை எதிர்பார்க்காத, ஒன்லி செயலை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 2வது அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த இடத்துல இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த துறவு பத்தி ஆல்ரெடி சொன்னாங்க. ஓகே, 4 விதமான துறவு இருக்கு. எப்படி நம்மளோட துறவு இருக்கணும் அதுக்கு வந்து சொல்ல வரேன். 4 விதமான துறவு இருக்கு, சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பல்கு வைராக்கியா. ஓகே, துறவு மீன்ஸ் வைராக்கியா. சோ பல்கு வைராக்கியா, மசான வைராக்கியா, மர்கட வைராக்கியா அண்ட் யுக்த வைராக்கியா. சோ பல்கு வைராக்கியா அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இன்கம்ப்ளீட், பூரணம் இல்லாதது. எப்படி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு இருக்கு பௌதிகமா போலியா துறக்குது, யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க, போலியா துறக்குது அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே பௌதீகமானது, எதுவுமே பகவானுக்கு சார்ந்தது கிடையாது, எல்லாம் பௌதீகமானதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மாவே துறந்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்குது. இப்ப நம்ம வாழ்க்கையிலே செய்வோம் இல்லையா, சில செயல் வந்து நமக்கு சோம்பேறித்தனமா ஐயோ செய்யாம அது துறவா கிடையாது. ஓகே, சோ இது வந்து பல்கு வைராக்கியா, ஒரு இன்கம்ப்ளீட், பூரணம் இல்லாதது. 2வது மசான வைராக்கியா. மசான வைராக்கியம், இந்த மசானம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த என்ன சொல்றது, அந்த அது என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல, மசானம் மீன்ஸ் இந்த சுடுகாடு. கரெக்டா? இப்ப நம்ம ஒருத்தங்க இறந்து போறாங்க, ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போறோம், அப்ப அங்க இறந்து போனவரோட பாடியை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன செய்யும், ஐயோ எப்படிப்பட்ட பொசிஷன்ல இருந்தார் மனுஷன், இவர் எப்படி இருந்தாரு, ஆனா இன்னைக்கு என்ன செத்து போயிட்டாரு, எல்லாமே வேஸ்டா போயிடுச்சே. சோ அப்ப நம்மளும் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், நம்மளும் இனி எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிது. ஆனா அதே நேரம் அதை கழிஞ்சு அவன் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டானா அதெல்லாம் மறந்து போயிடும், திருப்பி எகெயின் அவனோட வேலையை செய்யுது. இதுதான் மசான வைராக்கியா. ஓகே, 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா மர்கட வைராக்கியா. இது வந்து ஒரு குரங்கு புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். மரத்துக்கு தாவி, இப்போ ஒரு குரங்கு என்ன பண்ணும், ஒரு மரத்துல இருக்கும், அந்த பழம் பிடிக்கல அப்படின்னா இது பிடிக்கல, அடுத்த மரத்துல தாவும், அடுத்த மரத்துல தாவும். குரங்கு பாத்தீங்கன்னா தாவிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிடிக்கும் போது போய் பிடிச்சிக்கும். ஒரு ஆப்போசிட் ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது அதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகும்போது அது பிடிச்சிக்கும். அதுதான் மர்கட வைராக்கியம். அதே போல நம்மளும் பிடிக்காம ஒரு விஷயத்த துறந்து போய் இருப்போம். கரெக்டா? ஆனா இன்னொரு விஷயம் நமக்கு பிடிக்கும் போது அதை பக்குன்னு பிடிச்சிப்போம். அதே போல 4வது வந்து யுக்த வைராக்கியா. சோ இந்த யுக்த வைராக்கியா தான் நமக்கு இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தது, பல்கு வைராக்கியா, எல்லாம் பௌதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து துறந்துட்டு இருக்க கூடாது.
எல்லாத்த பார்க்கும்போதும் அது பகவானோட சக்தி, பகவானோட எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும். கரெக்டா இல்லையா? சோ பகவானுக்காக செய்யும் போது, பகவானோட திருப்திக்காக செய்யும் போது அங்க நம்ம திருப்தி வராது இல்லையா? சோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த செயல்களின் விளைவுகளால நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். அந்த செயல்கள்ல வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா? பகவானுக்காக செஞ்சுட்டு செயலை வந்து நம்மளோட டியூட்டியா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். இதுதான் யுக்த வைராக்கியா. இப்படிதான் நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ இப்படி நம்ம இருக்கும்போது இப்படி இந்த ஒரு ஞானத்துல வந்து நம்மளோட துறவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கண்மூடித்தனமா நம்மளோட துறவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ஸ்லோகா 3ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சோ இப்படி ஒரு ரியல் சன்னியாசி, ஒரு நித்திய சன்னியாசி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லுவாங்க. சோ அவனோட குணநலன்கள் வந்து இங்க கொடுக்காங்க. எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி, ந தத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி. அவன் வந்து எல்லா விதமான, ஏன்னா அவன் எந்த செயலையும் செய்வான், ஆனா அதோட பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டான் இல்லையா? சோ அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, எந்த விதமான துவேஷ்டா அப்படின்னு சொன்னா துவேஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எந்த விதமான வெறுப்பும் இருக்காது. நான் காங்க்ஷதி, எந்த விதமான விருப்பமும் அவனுக்கு இருக்காது. ஒரு ரியல் சன்னியாசி, ரியல் துறவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது செகண்ட் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நிர்த்வந்துவோ. நிர்த்வந்துவோன்னா எதுக்காகவும் அவன் உரிமை கொண்டாட மாட்டான். பிளஸ் எல்லா விதமான இருமைகளிலிருந்து அவன் விடுபட்டிருப்பான். துவந்தமே இருக்காது அவன்கிட்ட. இது கரெக்ட், இது நல்லா இல்ல, இந்த இன்பம் துன்பம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்து அவன் விடுபட்டுவான், ஈக்குவலா இருப்பான். சோ இப்படி இருக்கக்கூடிய வந்து இந்த நித்திய சன்னியாசி என்ன அப்படின்னா, பந்தா பிரமுச்சியதே அப்படின்னா அவன் எல்லா விதமான பந்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு ஈஸியா வந்து அவனால முக்தி அடைய முடியும். முக்தி அடைஞ்சிருவான். இதுதான் 3வது ஸ்லோகம். சோ ஸ்லோகம் 4, 5ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல வந்து கர்மயோகம் அண்ட் சன்னியாச சாங்கிய யோகம் இதை பத்தி எல்லாம் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 4வது ஸ்லோகம் என்னன்னா, இது ரெண்டுமே ஒரு அறிவில்லாதவன், இந்த சாங்கியா அண்ட் கர்மயோகா ரெண்டுமே சேம் தான், ஈக்குவல் தான். ரெண்டுமோட கோலும் என்னது அப்படின்னா விஷ்ணு தான். ஸோ சாங்கியம் வந்து வித் நாலேஜோட நம்மளோட நம்ம வந்து பண்ணுவோம். அது என்ன சொல்றது, சாங்கிய பிலாசபின்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சாங்கிய தத்துவம், ஒரு இந்த ஆத்மானா என்ன, உடம்புனா என்ன, இதெல்லாம் பிரிச்சு மேஞ்சி படிக்கிறது தான் சாங்கிய தத்துவம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஞானத்தோட இருக்கும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அதை வந்து நம்ம வந்து ஞானம், ப்ராப்பர் ஞானம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்காக அதை வந்து நம்ம அந்த செயலை செய்வோம். சோ அதே போல கர்மயோகா. கர்மயோகனா நம்மளோட எல்லா கர்மங்களையும் இது கனெக்டட் டு லார்ட். சோ வந்து கர்மயோகமா மாற்றணும். சோ ரெண்டுக்குமே கோல் வந்து விஷ்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இப்படி வந்து இந்த இத பண்ணும்போது அதோட பலனை வந்து அடைய முடியும். சோ யாரு ஒருத்தங்க வந்து இந்த ரெண்டையும் ப்ராப்பரா பார்க்காங்களோ, லெவல்ல பார்க்காங்களோ, அவங்கதான் 5வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பஷ்யதி ச பஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பஷ்யதினா அவன் தான் உண்மையை காண்பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல சொல்லுங்க. சோ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு ட்ரெஸ் பாக்குறோம். ட்ரெஸ் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, கரெக்ட் சைஸா இருக்கு, ஆனா நல்லா இல்ல. இன்னொரு ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு, கொஞ்சம் கரெக்டா இல்ல அந்த ட்ரெஸ், ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்கு. சோ அப்ப நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த சைஸ் வந்து எதை சூஸ் பண்ணுவோம், சைஸ் கரெக்டா இருக்கதை சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? பண்ணி கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்குது. சோ அப்ப நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். சோ அதே போல நம்ம வந்து இந்த ஞானா, இந்த சாங்கியா பிலாசபி இதெல்லாம் இருக்க ரெண்டுமே சேம் தான். ஆனாலும் நம்ம எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா கர்ம யோகா தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து சன்னியாசத்தை விட இந்த ஞானம் இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம இது பண்ணதுக்கு வந்து கர்மயோகா ஈஸியா நம்மளோட செயல்களின் பலன்களை வந்து பகவானுக்காக நம்ம ஈடுபடுத்தலாம். கரெக்டா? அதை செய்யலாம். சோ இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகா 6ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சோ இப்படி வந்து இந்த செயல்களின் பலனை வந்து துறக்கதை விட நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா, இந்த சந்நியாசம் இதை விட நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தில் செயலாற்றுவது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க 6ல. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் செயல்களின் துலன்களை துறப்பது வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தனை வந்து சந்தோஷப்படுத்தாது. ஆனா நம்ம பக்தி தொண்டில் அந்த செயலை செய்யும் போது ந சிரேனாதி கச்சதி, நம்ம வந்து ப்ராப்பரா பகவானோட பரம்பொருளை வந்து நம்ம ஈஸியா வெகு விரைவில் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 6வது ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. சோ இப்படி நம்மளோட இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, இந்த பக்தி தொண்டுல ஸ்லோகம் 7ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட செயலை வந்து பகவானோட கனெக்டடா நம்ம செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, இப்ப யோகா மீன்ஸ் கனெக்டட். கரெக்டா? கனெக்டடனோட நம்ம செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா
ஸ்லோகம் 7 வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யோக யுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிஜேந்திரிய சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வன் அபீன லிப்பியதே அப்படின்னு சொல்லு. யோக யுக்தா அப்படின்னு சொன்னா வித் டிவோஷன், வித் பக்தியோட நம்ம செயலை செய்யணும். விசுத்தாத்மா அப்படிப்பட்ட அந்த தூய ஆத்மா, விஜீதாத்மா அவன் வந்து எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னா மனதையும் ஜிஜேந்திரியக புலன்களையும் அவன் கட்டுப்படுத்தி அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னா சர்வபூதாத்மா அவன் வந்து எல்லாருக்கும் பிரியமானவனா இருப்பான். ஓகே, அதே நேரம் எல்லாருக்கும் அவன் வந்து பிரியமா இருப்பான். அவனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவனும் அனைவரும் எல்லாரும் அவனுக்கும் பிரியமா இருப்பாங்க. எல்லாரும் அவன் எல்லாருக்கும் பிரியமா இருப்பான், எல்லாரும் அவனுக்கும் பிரியமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி குர்வன் அபீன லிப்பியதே. சோ இப்படி அவன் இருக்கும்போது ந லிப்பியதே, அவன் வந்து செயலின் விளைவுகளால வந்து அவன் பந்தப்படுவது இல்லை. சோ இந்த கண்டிஷன்ல அவனோட செயல் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ப்ராப்பர் இதுல இருக்கும், ஒரு மெச்சூர்டா இருக்கும், ஒரு முதிர்ச்சி அடைஞ்ச நிலையில இருக்கும் அவனோட செயல். ஓகேவா? சோ அவனோட இன்டென்ஷன், அவனோட உணர்வு, அவனோட ஆட்டிடியூடு, இந்த ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கும். சோ யாருக்கு செயலை பண்ணணும், யாரோட திருப்திக்காக பண்ணணும், எதுக்காக இந்த செயல்களை பண்ணணும், இதுதான் யோக யுக்தா. சோ இப்படி இந்த யோக யுக்தா ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்களோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8-9 வந்து சொல்லுவாங்க. 8-9 என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சோ அவன் என்ன நினைப்பான் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு டூயர் கிடையாது, இந்த கர்த்தா வந்து நான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்சியஸ்ல வந்து அவன் கிளியரா இருப்பான். சோ அவனோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கு, அவன் உண்ணுதா இருக்கட்டும், உறங்குதலா இருக்கட்டும், கேட்கதா இருக்கட்டும், சோ வந்து அவன் என்ன விஷயங்கள் என்ன செயலை செஞ்சாலும் அந்த செயல்களை செய்யும் போது அவன் அதுல இருந்து பிரிஞ்சே இருப்பான். நான் வேற, இந்த செயல்களை செய்யறது வந்து வேற. ஓகே, இதை எல்லாத்தையும் யாரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் பௌதீக குணங்கள்னால இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து எப்பவுமே இந்த ஆத்மா வந்து அதுல இருந்து தனிச்சிருக்கும். ஓகே, அவன் இதனால பந்தப்பட மாட்டான். சோ இப்படிதான் அவனோட குணநலன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. சோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் கதை நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, கோபிஸ் ஒரு தடவை யமுனையை கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபுல் தண்ணி போயிட்டு இருக்கும். சோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி இந்த யமுனாவை கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவானோட ஹெல்ப்பை கேட்பாங்க, கிருஷ்ணாவோட ஹெல்ப்பை கேட்பாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கும்போது நாங்க எப்படி போறது, அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு, நீ சொல்லு கிருஷ்ணா இஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நித்திய பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லு, யமுனை வந்து வழிவிட்டுரும் அப்படின்னு. இவங்களுக்கு சிரிப்பு தாங்கல, என்னடா இவங்க எப்பவுமே கேர்ள்ஸோட இருக்கான், ஆனா என்ன சொல்லுங்க நித்திய பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவங்க சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, சொல்லும் போது யமுனை வந்து ப்ராப்பரா வழிவிடுது. அந்த சைடு போறாங்க, யாருக்குன்னா துர்வாசருக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறாங்க. அங்க போயிட்டு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு துர்வாச முனி வந்து சூப்பரா சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிக்காரு, செம்ம ஃபீஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்காரு. ஆனா சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா திருப்பி இவங்க யமுனை வந்து ஃபுல்லா ஓடுது, இவங்களுக்கு திருப்பி வர முடியல. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படிடா என்னடா பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் துர்வாசட்டே ஹெல்ப் கேட்போம். இப்படி கிருஷ்ணாட்ட கேட்டோம், இப்படி வழிவிட்டுச்சு, இப்ப நாங்க எப்படி அந்த சைடு கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கும்போது துர்வாச முனி என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா, நீ சொல்லு துர்வாசா வந்து ஒரு நித்திய உபவாசி அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு. அப்போ அவங்களுக்கு தாங்கல, இப்பதானே இந்த மனுஷன் ஃபுல்லு ஃபீஸ்ட் சாப்பிட்டாரு, திருப்பி இவர் என்னடா உபவாசத்துல இருக்கோம் ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, வழிவிடுது. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க 2 பேருமே செயலை பண்ணுவாங்க கரெக்டா, இவரும் ஃபுல்லா இருக்காரு, துர்வாசரும் இருக்காரு. ஆனா அங்க என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு ஜீரோ ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். ஓகேவா, மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், எந்த விதமான பௌதீக களங்கங்களும் இருக்காது, அங்க காமம் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க அவங்களோட இது எப்படி இருந்தது, பகவான் டிவோஷனோட இருந்தது. அவங்க சென்சஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒன்லி மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டி தான், கடமையா மட்டும்தான், அங்க கடமையா மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க. அதே போல நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த நிரந்தர சன்னியாசி ஒரு நித்திய சன்னியாசி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, அவன் எப்பவுமே என்ன விஷயங்களை செஞ்சாலும் அதுக்கு வெளியில தனியா இருப்பான். நான் வேற, இந்த சரீரம் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து கான்சியஸ்ல வந்து அவன் உறுதியோட இருப்பான். சோ இதுல நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம், ஜனக மகாராஜா பார்த்திருக்கோம், ஏகப்பட்ட பாகவத்துல வந்து ஏகப்பட்ட ராஜாக்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அவங்க எல்லாமே எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா ராஜ ரிஷிகளா இருந்தாங்க. ஏன் ராஜ ரிஷிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க எல்லாமே இருந்தது, அவங்ககிட்ட அவ்வளவு செல்வங்கள் இருந்தது, ஆப்புலன்ஸ் பிளஸ் இந்த கிங்டம் எல்லாம் இருந்தது. ஆனா ஒரு டியூட்டியா அவங்க பண்ணினதுனால ஒரு ப்ராப்பர் பீரியட் வரும்போது அதை ஈஸியா விட்டுட்டு அவங்களால போக முடிஞ்சது. கரெக்டா, நமக்கு ஏன் இன்னைக்கு கொஸ்டின் நம்மளால ஏன் விட்டுட்டு போக முடியல அப்படின்னா, நம்ம ஒரு அட்டாச்மெண்டோட இந்த விஷயங்களை செய்யறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு.
கரெக்டா? அவங்க எந்த பற்றும் இல்லாம ஒன்லி டியூட்டியா பண்ணாங்க அந்த விஷயங்களை. சோ அவங்களோட டியூட்டி முடிஞ்சிச்சு, கிளம்புவாங்க. எப்படி ஒரு ஆபீஸுக்கு போறோம், இந்த டைம் டு இந்த டைம் தான் நமக்கு டியூட்டி முடிஞ்சோடனே ஈஸியா பேக்கப் பண்ணிட்டு கிளம்பி ஓடி வரோம், ஹாப்பியா ஓடி வருவோம், ஐயோ வேலை முடிஞ்சதாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வரோம். சோ அதே போலதான் அவங்க எல்லாம் அவங்களோட செயலை வந்து பண்ணாங்க. இந்த பௌதிக லோகத்துல இருந்தாலும் அவங்க வந்து தனியா அந்த ஆத்மா வேற இது வேறன்னு பிரிச்சு ப்ராப்பரா அவங்களோட செயலை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க. ஸ்லோகம் 10 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா, இப்படி பற்றின்மையோட ஒரு செயலை செய்யும் போது, அவங்க அந்த கடமையை செய்யும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, செயலை செஞ்சு அதை யாருக்கு அர்ப்பணிக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காங்க. சோ அப்படியே இந்த பற்றின்மையோட அவங்க செயல்களை செய்யும் போது, அந்த செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது அவங்க எந்த விதமான பாவ விளைவுகளால் பாதிப்படைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப வந்து பாவ விளைவுகளால் பாதிப்பு இல்லை, கரெக்டா பற்றின்மையோட செய்யணும். ஆனா அங்க அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து கேட்பாரு, நான் போர் புரியுன்னு சொல்லுங்க, நான் போர் புரியுவேன், புரிஞ்சா எனக்கு பாவம் தானே வந்து சேரும். அர்ஜுனன் அங்க கேட்பா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பார்க்கும்போது கரெக்டா எனக்கு பாவம் தானே கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ இதுல டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, அர்ஜுனன் அங்க என்ன பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாதான் சுயநலம், கரெக்டா இல்லையா? தன்னோட இதுக்காக தன்னோட உறவினர்கள், தன்னோட தாத்தா எல்லாரும், சொந்த பந்தங்கள், தன்னோட குரு எல்லாரும் இருக்காங்க. சோ அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ல பண்ணும்போது அது பாவம் தான் வந்து சொல்லும். ஆனா பகவான் அங்க என்ன சொல்றாரு, எனக்காக போர் புரின்னு சொல்லுறாரு, தர்மத்துக்காக போர் புரின்னு சொல்லுறாரு, கரெக்டா இல்லையா? சோ அப்ப தர்மம் தூ சாட்சாத் பகவத் பிரணீத்தம் அப்படின்னு சொன்னா பகவான் தான் தர்மம். சோ பகவான் அவரோட சந்தோஷத்துக்காக அர்ஜுன் போர் புரியும் போது அவனுக்கு எந்த விதமான பாவங்களும் வந்து சேருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அந்த இடத்துல சொல்லுவாரு. சோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்லி நம்ம கிருஷ்ணாவோட திருப்திக்காக செயல்புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க. சோ இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் என்ன கொடுக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, பத்ம பத்திரம் இவாம்பசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ எப்படி நம்மளோட செயல் இருக்கணும் பற்றின்மையோட அப்படின்னு சொன்னா, எப்படி தாமரை இலை இருக்கு, தண்ணிக்குள்ள இருந்தாலும் அந்த இலையில கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஒட்டாது இல்லையா, ஒட்டாம அந்த இலை இருக்கு. அதே போல இந்த லோகத்துல நம்ம இருந்தாலும் நம்ம எதோடவும் ஒட்டாம அவ்வளவு அழகா செயலை செஞ்சுட்டு போகும்போது எந்த விதமான கர்மங்களால நம்ம பாதிப்படைய மாட்டோம். அதனால இன்னும் ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதியிலையும் நம்ம அகப்பட மாட்டோம். சோ எப்படி இருக்கணும் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னா, எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிராவல் பண்ணும்போது அந்த வழியில் நடுவே அந்த விண்டோ வழியா ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம், கரெக்டா இல்லையா? அழகான மரங்களா இருக்கட்டும், பூக்களா இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம கண்ணில் தெரியுது. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த ட்ரெயினை விட்டு இறங்கும் போது நமக்கு என்ன தெரியுது, அதை விட அது ஸ்டாப் ஆயிருது. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் என்னோட சொந்தம், நான் என்ஜாய் பண்ணேன், இதெல்லாம் எனக்குள்ளது நம்ம வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. அதோட விட்டுட்டு நம்ம வெளியில வந்துதான் ஆகணும். அதே போல இந்த பௌதிக லோகத்துல நம்ம இருக்கோம். நம்ம இருக்கும்போது எப்படி இருக்கணும் நம்ம பார்ப்போம். நம்மளை சுற்றி ஏகப்பட்டவங்க இருக்காங்க, நமக்கு வீடு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, ஏகப்பட்ட சுகபோகங்கள் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு நம்முடையதுன்னு இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாத்துக்கும் ஓனர் யாரு, கர்த்தா யாரு, பகவான்னு நினைக்கணும், கரெக்டா இல்லையா? சோ அந்த கான்சியஸ்ல நம்ம எப்பவுமே இருக்கணும். எல்லாமே நம்மளோடதுன்னு இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இங்க பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் 11. சோ இப்படி இந்த பற்றுதலை துறந்த யோகி என்ன ஆவான் அப்படின்னு சொன்னா, அவன் எதுக்காக எல்லா விஷயங்களையும் அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, இந்த உடல், மனம், புத்தி, இந்த ஸ்தூலம், சூட்சுமம், இந்த எல்லா விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒன்லி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னா, பகவானுக்காக அவன் வந்து செயல்படுவான். சோ அப்படி செயல்படும் போது அவனோட இந்த உடல், மனம், அறிவு, இந்த புலன்கள், இந்த செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் அவன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த விதமான ஜட கலங்கங்கள்னால பாதிப்படையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லுங்க. சுத்தையே அவன் எதுக்காக பண்ணுவான், ஒன்லி ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன், தூய்மை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே நோக்கத்துக்காக இந்த லோகத்துல அவனோட இந்திரியங்களா இருக்கட்டும், அவனோட புத்தியா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்தையும் அவன் ஈடுபடுத்துவான். ஓகே, எந்தவித பற்றும் இல்லாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவனுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அவன் செயல்புரிவான். அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, தன்னோட சுயநலத்துக்காக இல்லாம அடுத்தவங்களோட ஒரு செல்ஃப்லெஸ்ஸா இருக்கும் அவனோட சர்வீஸ். அந்த இதுல அந்த கான்சியஸ்னஸ்ல அவன் செயல்புரிவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகா 12வது ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா, இப்படி அவன் வந்து அந்த கான்சியஸ்ல வந்து அவன் செயல்புரியும் போது அவன் வந்து என்ன ஆவான் அப்படின்னு சொன்னா, யுக்த கர்ம பலம் எக்துவா, அந்த செயல்களின் பலன்களை வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கான். சோ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது சாந்திம் ஆப்னோதி, அவனுக்கு வந்து அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
சோ அயுக்த காம காரணா பலே சக்தோ நிபத்தியதே. அயுக்த காம காரணானா சோ அது இல்லாம இப்படி இவன் பற்றின்மையோட தன்னை செயல்களை பண்ணும்போது அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அமைதி கிடைக்கும். ஆனா அதே நேரம் ஆப்போசிட்டா அயுக்த காம காரணா, காமத்திற்காக ஒரு செயலை அவன் அந்த செயல்களை செஞ்சான் அப்படின்னா பலே சக்தோ நிபத்தியதே. சோ இதனால அவன் பந்தப்படுவான். அந்த பேராசைனால இந்த லோகத்துல வந்து அவன் பந்தப்படுவான். இதுல மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா கர்மா வந்து நமக்கு பாண்டேஜ கொடுக்கும், கர்ம யோகா வந்து நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும். ஓகே, அதை யோகமா மாத்தணும் அப்படின்னா அது நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும். சோ அடுத்தது வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எதை பத்தி சொல்ல வராங்க அப்படின்னா 3 விதமான கர்த்தாக்களை பத்தி சொல்லுவாங்க. 3 விதமான டூயர்ஸ், 3 விதமான காரணங்களை செய்பவர் கர்த்தா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 3 விதமான கர்த்தாவை பத்தி சொல்லுவாங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு வந்து பரமாத்மா பகவான், ஓகே, சூப்பர் சோல். ரெண்டாவது வந்து இந்த ஜீவாத்மா ஆத்மா. மூணாவது வந்து பௌதீக இயற்கை. சோ இதுல யாரு காரணம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ இதுல யாரு காரணம்னா இந்த ஆத்மா. மெயின் விஷயம் ஆசை, கரெக்டா? இதுல ஆத்மா வந்து ஆசைப்படுது. 3 பேருமே காரணம். ஆத்மா வந்து ஆசைப்படுது, ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுது. ஆசைப்படும் போது பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, அதை சாங்ஷன் பண்ணுவாரு, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது, அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறது யாரு அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி, இந்த பௌதீக இயற்கை. ஓகேவா? சோ இந்த எந்த செயலை எடுத்தாலும், ஆனா 3.27ல வந்து இந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கும், பிரகிருத்தே கிரிய கர்மாணி குணகர்மாணி சர்வவிஷக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாக மிதி மன்னியதே. நான் தான் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ, கரெக்டா? ஆனா இதை நிறைவேற்றுறது யாது, இந்த 3 குணங்கள், இயற்கையோட இந்த 3 குணங்கள். சோ என்ன செயலை செஞ்சாலும் இந்த 3 விதமான டூயர்ஸ் வந்து அதுல வந்து இருப்பாங்க. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து கர்த்தா இல்ல. இதுல கர்த்தா யாரு அப்படின்னா இந்த 3 பேருமே இது பண்ணுவாங்க. ஆசை, இந்த ஆத்மா வந்து ஆசைப்படுது. ஆனா இதுல யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணா தான் இதோட அனுபவிப்பாளர், அவர் தான் இதோட என்ஜாயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஞானம் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ஈஷோபனிஷத்துல கூட ஒரு ஸ்லோகம், ஈஷாவாசியம் இதா சர்வம், நமக்கு என்ன கோட்டா இருக்கோ நம்ம இந்த லோகத்துல வந்து நான் தான் செய்யன்னு சொல்லும் போது அதோட பலனையும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா? கரெக்டா? இது என்னோடது அப்படி இல்லாம அவருதான் என்ஜாயர், அவருதான் இதோட அனுபவிப்பாளர். இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா, இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அப்ப இதோட உரிமையாளர்லாம் அவரு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு கொடுத்திருக்க கோட்டா, நமக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு கொஞ்சம் ஒரு கோட்டா இருக்கு, அதை வந்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கணும். சோ அப்ப நம்ம கர்த்தா அப்படின்னு சொல்ல விஷயத்த வந்து இங்க விடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம், அவரு தான் காரண காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகா 16ல சோ இப்படிப்பட்ட இந்த ஞானம், இந்த 3 டூயர்ஸ், இந்த 3 விதமான இந்த கர்த்தாக்களை பத்தி நம்ம ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஞானம் கிடைச்சது அப்படின்னா எப்படி ஒரு சூரியன் இருக்கும்போது இருள் விலகிரும், கரெக்டா இல்லையா? சோ அப்ப வந்து நம்ம இந்த லோகத்துல எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா நம்மளால பார்க்க முடியும். ஓகே, அந்த வெளிச்சம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இனி உள்ள ஸ்லோகத்துல 10வது சாப்டர்ல கூட வரும், அந்த சதுர் ஸ்லோகா வரும், அதுல வரும் எப்படி வந்து அந்த இருள் வந்து விலகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சோ இப்படி நம்மளோட ஆக்ஷன் இருக்கணும். அவர் தான் என்ஜாயர், எப்பவுமே பகவானை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளோட செயல் இருக்கணும், இதுதான் நமக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த 17ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எதை பத்தி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வந்து முக்தி அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட செயலை செய்யும் போது முக்தி அடைவது வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து முக்தியை வந்து அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 17ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. சோ 17வது ஸ்லோகம் புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, நம்மளோட புலன், இதை எல்லாவற்றையுமே வந்து நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். 17வது ஸ்லோகத்துல நம்மளோட புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, நம்மளோட புகலிடம் எல்லாமே நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது அவன் வந்து எல்லா களங்கங்கள்ல இருந்தும் அவன் விடுபட்டு முக்தியை நோக்கி அவன் வந்து போறான் அப்படின்னு சொல்ல ஞான நிர்தூத கல்மஷா. சோ எல்லா விதமான அந்த ஞானத்தினால நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா, இந்த ஞானம், ப்ராப்பர் ஞானம் கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த செயல் வந்து ப்ராப்பரா பண்ணுவோம். அந்த செயலை ப்ராப்பரா பண்ணும்போது
இந்த ஞானத்தினால நம்மளோட எல்லா கல்மஷங்களும் எல்லா களங்கங்கள்ல இருந்தும் நம்ம விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த களங்கங்கள்ல இருந்து விடுபடும் போது என்ன ஆகும்? கச்சந்த யபுனூர் ஆவருத்திம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ விடுதலை பாதை கச்சந்தி அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்பர் டெஸ்டினேஷன் அதை வந்து நம்ம ஈஸியா அடைவோம். அந்த ப்ராப்பர் டெஸ்டினேஷனை பார்த்து நம்ம முன்னேறுவோம். இந்த விஷயமா நம்ம இப்படி செய்யலாம். சோ அப்ப வந்து நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன் பார்த்து மூவ் பண்ணும்போது இந்த பௌதிக இதுல உள்ள இந்த பர்த் டெத்து இந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதியில வந்து நம்ம திருப்பி சிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 18வது ஸ்லோகம் வந்து இப்படி இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அவனோட விஷன் எப்படி இருக்கும், அவன் எப்படி பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 18வது ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணேக விகஸ்தினி சுனி சைவஸ்வ பாக்கேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷினக. அவன் எப்படி பார்ப்பான் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரையுமே ஈக்குவலா பார்ப்பான். எப்படி ஈக்குவலா பார்ப்பான்? எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்க, எல்லாருமே பகவானோட அம்சங்கள், எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்காரு. சோ அப்படின்னு அவன் பார்ப்பான். சோ அதே நேரம் மெட்டீரியலா பார்த்தா கூட ஒன்லி பாடி தான் டிஃபர் ஆகுமே தவிர எல்லாரோட உடம்பும் எதால ஆனது? இந்த 5 விதமான பஞ்சபூதங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, 24 மூலப்பொருள். சோ இந்த 5 விதமான பஞ்சபூதங்களால ஆனது. இதையும் வந்து அவன் வந்து அவனால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அதனால அவன் எல்லாருமே ஈக்குவலா, எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் பார்க்கும்போது எல்லாரையுமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவான். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் மரியாதையை கொடுப்பான். நம்ம இப்போ ஒரு டிஃபர் பண்ணி பார்க்கோம் இல்லையா, நம்ம ஃபேமிலிலேயே இப்ப சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையுமே டிஃப்ரெண்டா பார்ப்போம். ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நம்ம யோசிப்போம். அப்ப வெளியில நம்ம எப்படி பார்ப்போம்? ஒவ்வொருத்தங்களையும் நம்ம டிஃபரா பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம அந்த பரமாத்மாவை வந்து நம்ம உணர்கிறது இல்லை. எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உணர்கிறது இல்லை. சோ இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ப்ராப்பரா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் மீன்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சூட்டபிள் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈக்குவல் மீன்ஸ் எல்லாரையும் நம்ம ப்ராப்பரா பார்ப்போம், ஈக்குவலா பார்ப்போம். ஆனா எல்லாரையும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கவு இருக்கு, கவு இருந்தா கவு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிப்போம் இல்லையா, கட்டி பிடிச்சிக்கலாம், அதுக்கு எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு டைகரை போய் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிக்க முடியுமா? சோ அவங்கவங்க சுபாவத்துக்கு ஏற்ப அவங்கவங்களோட பாடி நேச்சருக்கு ஏற்ப அவங்கள வந்து ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகே, அப்படி வந்து இந்த இடத்துல சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு பண்டிதா வித்யா வினய சம்பன்னே, ஒரு பண்டிதன் வந்து இப்படிதான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவன் எல்லா ஹிருதயத்திலும் இதை பார்ப்பான் அப்படி. சோ ஸ்லோகம் 19ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட இந்த பண்டிதன் அவன் வந்து எந்த நிலைக்கு வருவான் அப்படின்னா பிரம்மனில் நிலை பெற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்மன் மீன்ஸ் பகவான். சோ அவன் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே, பிரம்மனின் நிலை விட கம் டு த பிளாட்ஃபார்ம் பிரம்மன். சோ அவன் வந்து இந்த அவனோட உணர்வு எப்படி இருக்கும்? பிரம்ம நிலை பெற்றா அவனோட உணர்வு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில இருக்கும் அவனோட உணர்வு. எப்படின்னா அப்படி அவன் இருக்கும்போது அவனும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஸ்லோகத்திலே எகெயின் சொல்லுவாங்க, அவன் வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் நுழையதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனாகிறான். ஆன்மீக வாழ்வுல வந்து ஈஸியா நுழையான். இப்படி எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணி ஈக்குவலா பார்க்கும்போது அவன் ஈஸியா ஆன்மீக வாழ்ல வந்து பகவானோட லோகத்துக்கு வந்து அவன் ஈஸியா போறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த இடத்துல என்ன பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணி தேஸ்திதா, பிரம்மனை போன்று ஏன் அவன் போறான் அப்படின்னா பகவானோட லோகத்துக்கு பிரம்மனை போன்று தோஷமற்று இருப்பதால், ஓகே, எந்த விதமான தோஷமும் இல்லாம இருப்பானா. சோ அதனால அவனுக்கு ஈஸியா அந்த இதுல போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம ஏகப்பட்ட இருக்கு இல்லையா, இந்த எர்த் இருக்கு, அதே போல நம்ம சூர்யா பிளானட் இருக்கு, ஏகப்பட்ட பிளானட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. சோ அந்தந்த இடத்துல நம்மளால போய் அதுல வாழ முடியுமா? வேற இதுல வாழ முடியுமா? வாழ முடியாது. இந்த இதுல இப்படிதான் ஒரு பாடி, ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீச்சர் இந்த விஷயங்களை வச்சுதான் வாழ முடியும். அதே போல அதுல வந்து ஃபயர், இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு நேக்குன்னு அவங்களோட பாடி இருக்கும். சோ ஒவ்வொரு இதுலயும் அந்தந்த நேச்சருக்கு தக்கன அவங்களோட பாடி இருக்கும், அப்பதான் அது வாழ முடியும். சோ அதே போல பகவானோட லோகத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பகவானோட அந்த இதை வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு இது பண்ணிக்கணும். அதான் சொல்லுங்க பிரம்மனை போன்று தோஷமற்று இருப்பதால் அப்படின்னு. சோ இவங்க எல்லா குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்த்து, சோ எல்லா இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு ஏகப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சோ இப்படி இருக்கும்போது அவன் ஈஸியா வந்து பகவானோட லோகத்துக்கு நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகம் 20, 21 இதுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்படி இந்த ஆன்மீக தளத்துல வந்து நிலை பெற்றவர்கள் இந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கவங்களோட குணநலன்களை எகைன் திருப்பி வந்து சொல்லுவாங்க. பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷு, இவங்க வந்து 21ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, புற புலன்களினால் புலன் இன்பங்களினால் கவரப்படுவதில்லை
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்படி எல்லா விஷயம் அவங்க எல்லா விதமான இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டிருப்பாங்க, எல்லாரையும் ட்ரிக் பார்ப்பாங்க, பரமாத்மா எல்லாரோட ஹிருதயத்திலும் இருப்பான்னு பார்ப்பாங்க, யார்கிட்டயுமே எந்த வேற்றுமையும் பார்க்கறது இல்ல. சோ இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க எந்த விதத்திலையும் இந்த அவுட் சைட் சொசைட்டி இருக்கு இல்லையா, இதுல யாரு என்ன பண்ணாலும் இதனால அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க. இப்ப ஜடபரதரோட இது பார்த்திருக்கோம், கரெக்டா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அவர் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல பக்தி எல்லாம் பண்ணினாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் கீழே விழுந்து போனாலும் கடைசி ஜடபரதரா 3வது இதுல ஜடபரதரா வரும்போது பக்காவா இருந்து போனார், கரெக்டா இல்லையா? அவர் எதனால எல்லாரும் அவரோட கூட பிறந்தவங்க எல்லாரும் அவரை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க. கடைசி அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தின பிறகு அவர் எந்த விதமான கிரட்ஜும் வச்சுக்க மாட்டாரு. பாகவத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்க மேல எந்த விதமான எனிமிட்டி பகைமை வச்சிருக்க மாட்டாரு. சோ அவரோட கோல் என்னவோ அதை பார்த்து அவர் போய்கிட்டே இருப்பாரு. இதனால அவர் பாதிப்பு அடையல. ஏன்னா அவர் இந்த சரீர தளத்துல இல்ல, ஆத்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தாரு, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. சோ பாகிய பர்ஷேஷு அப்படின்னா புற புலன் இன்பங்களால் அவங்க இந்த வெளி இதனால அவங்க கவரப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த பௌதீக இன்பம், இந்த பௌதீக தளத்துல கிடைக்கக்கூடிய இன்பமும் ஆன்மீக இதுவும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னாங்க, ஃபிஷ் சொல்லியிருக்கோம், மீன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த மீனோட நேச்சர் என்னது? அதுக்கு எங்க இன்பம் கிடைக்குது? தண்ணியில இன்பம் கிடைக்குது. ஆனா அதை தூக்கி வெளியில போட்டு அதுக்கு பயங்கரமா பெட்டு விரிச்சு அதுக்கு நிறைய என்ன சொல்றது ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்ல சூப்பரா சாப்பாடெல்லாம் ஊட்டி வச்சோன்னா அது செத்து போயிடும், கரெக்டா இல்லையா? அதால இருக்க முடியாது, அது தண்ணியில இருந்தாதான் அது ஹாப்பி. அதே போல நம்மளும் ரியல் பிளஷர், நம்மளோட உண்மையான ஆனந்தம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பகவானோட கனெக்ட் பண்ணும்போதுதான் அந்த ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கும், ரியல் ஆனந்தம் கிடைக்கும். அதை புரியாம இந்த லோகத்துல நம்ம அந்த ஆனந்தத்தை தேடிட்டு இருக்கோம், கரெக்டா? சோ திருப்பி பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லுது புனக அப்படின்னு சொல்லுவார். சர்விதாம் எப்படின்னா நம்ம அரைச்சதையே அரைச்சிட்டு இருக்கோம், ஒரு கரும்பு சக்கை ஆயிடுச்சு, அரைச்சிட்டோம், மின்னுட்டோம், திருப்பி அந்த சக்கையை எடுத்து மின்னா ஏதாவது கிடைக்குமா? ஒண்ணுமே கிடைக்காது. சோ அதே போல இந்த பௌதீக லோகத்துல நம்ம இன்பத்தை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட ரியல் பிளஷர் யாரு அப்படின்னா பகவான். சோ அடுத்தது ஸ்லோகம் 22. சோ இப்ப இந்த அந்த ரியல் பிளஷர் இந்த பௌதீக லோகத்துல கிடைக்காது. எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஏகி சம்பர்ஷ ஜாபோக துக்க யோனைய ஏவத்தே ஆத் அந்த கவுந்தேய நதேஷோ ரமதே புதக. இத ஒரு புத்திசாலி ஒரு புத்திசாலி ப்ராப்பரா புரிஞ்சுப்பான். இந்த பௌதீக லோகத்துல வரக்கூடிய இன்பம் இந்த ஜட புலன்களோட தொடர்புனால வரும் இன்பம் கடைசியா நமக்கு எதுக்குதான் வரும்? துன்பத்திற்கு தான் காரணம். இதுக்கு ஒரு ஆதி அந்த கவுந்தேயா, இதுக்கு ஆதியும் இருக்கு அந்தமும் இருக்கு, ஒரு ஆரம்பமும் இருக்கு ஒரு முடிவும் இருக்கு, டெம்பரரி. ஓகே, இது பெர்மனன்ட் கிடையாது. சோ இது ரமதே புதாக, ஒரு புத்திசாலி இதனால அவன் சந்தோஷம் அடைய மாட்டான். இதெல்லாம் டெம்பரரி, இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போயிடும். ஒரு நீர்க்குமிழி போலதான் ஒரு சந்தோஷம் சட்டுன்னு உடஞ்சு, ஒரு சந்தோஷம் சூப்பரா இப்ப என்ஜாய் பண்ணும், அடுத்த நிமிஷம் என்ன கஷ்டம் வர போகுதுன்னு தெரியாது, கரெக்டா இல்லையா? இப்படிதான் நம்ம பௌதீக லோகத்துல நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம போயிட்டு இருக்கு. சோ என்னாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வார் இருக்கு, டெய்லி எங்க கேட்டாலும் அது ஐயோ அடுத்தது வார் வரும்னு சொல்லுவாங்க, என்ன ஆக போகுதா எப்பவுமே ஒரு பீதியோடவே ஒரு பயத்தோடயே நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், கரெக்டா இல்லையா? ஆனாலும் அடுத்த நிமிஷம் கொஞ்சம் அந்த வார் கொஞ்சம் அதோட அமைதியாகி கொஞ்சம் அதோட அதை பத்தின விஷயம் இல்லை அப்படின்னா உடனே என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அடுத்த நிமிஷம் அதை காதுல கேட்டோன்னு திருப்பி துக்கம் வந்துருது. சோ இப்படி நம்மளோட இங்க கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் எல்லாமே எதுனா துன்பத்திற்கு தான் காரணம் இந்த பௌதீக லோகத்துல அப்படின்னு சொல்ல. இதனால ஒரு புத்திசாலி இதனால மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான். இது 22வது ஸ்லோகம். சோ இதுக்கு நதேஸ்வர மத. சோ எப்படி அவன் அப்ப மகிழ்ச்சியோட இருப்பான்? அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா 23வது ஸ்லோகம். சோ அவன் எப்ப மகிழ்ச்சி இருக்கணும்னா நம்ம இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்தாலும் நம்ம எப்ப மகிழ்ச்சியோட இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜல புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த புலன்களா புலன்களோட அந்த உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ள பழகிக்கொள். இதுதான் பகவான் சொல்லக்கூடிய பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மாத்ரா ஸ்பர்சாஸ் கவுந்தேய. அந்த ஸ்லோகத்துல அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்துக்கொள் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ இந்த ஜட புலன்களால வரக்கூடிய உந்துதல்களை நம்ம பொறுத்து கொள்ள பழகிக்கணும், அதை பொறுத்துக்கணும். சோ எப்படி பொறுத்துக்கணும்? அப்படி பொறுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த லோகத்திலேயே நம்ம மகிழ்ச்சியோட இருக்க முடியும். சோ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இந்த இச்சிங் இருக்கு இல்லையா, சொறியது, கரெக்டா இல்லையா? நம்ம சொறியும் போது சுகமா இருக்கும், ஆனா திருப்பியும் சொறிவோம், இன்னும் சுகமா இருக்கும். சொரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசி அது என்ன பண்ணிடும்? ரணமா மாறிடும், புண்ணா மாறிடும். அது ஏகப்பட்ட சிக்கல்களை நம்ம கொண்டு போகணும். திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், அதுக்கு அந்த மருந்து எடுக்கணும், இந்த மருந்து எடுக்கணும், இப்படி நம்மளை கொண்டு விட்டுரும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சொரியும் போது எப்படி இருந்தது? ஹாப்பியா இருந்தது. சோ இதுதான் நம்மளோட நிலை இந்த பௌதீக லோகத்துல. சோ ரியல் என்ஜாய்மெண்ட், ரியல் சந்தோஷம், உண்மையான சந்தோஷம் எங்க அப்படின்னா எப்பவும் என்ன சொல்றது,
ஆன்மீக உணர்வோடு, ஒரு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல ஒரு ஆன்மீக உணர்வோட, அந்த நாலெட்ஜோட, ஓகே நம்ம யாரு, பகவான் யாரு, அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, இந்த ப்ராப்பர் நாலெட்ஜோட நம்ம நம்மளோட செயலை செய்யும் போது கிருஷ்ணாதான் சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி லெவலுக்கு நம்ம வரும்போது நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இந்த லோகத்துல நம்ம இருக்கலாம். அடுத்தது ஸ்லோகம் 24. ஸ்லோகம் 24ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சோ இந்த கிருஷ்ணாதான் சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த லெவலுக்கு வரும்போது நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த டெஸ்டினேஷன், அந்த பகவானோட அந்த பரத்தை வந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம போயிருவோம். ஏன்னா இந்த லோகத்துல நம்ம ஃபுல்லாவே இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கும் போது போலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. 25வது ஸ்லோகா 25வது ஸ்லோகா என்ன அப்படின்னா, சோ இந்த முக்திக்கான இந்த சாதனா, நம்ம சாதனா படிக்கோம் இல்லையா, இன்னைக்கு சாதன பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம காலையில சாண்டிங் பண்ணதா இருக்கட்டும், குளிக்கதா இருக்கட்டும், எழும்பது, பிளஸ் ஆரத்தி பண்ணுது, சோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பத்தி பிரசாதம் சாப்பிட, இதெல்லாமே நம்மளோட சாதனா பக்தி. கரெக்டா? சோ அப்ப ஒரு லிபரேஷன், முக்தி அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் சாதனைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் சாதனா இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் இதெல்லாத்தையும் வந்து இந்த 25வது ஸ்லோகத்துல இங்க வந்து சொல்லுவாங்க. சோ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்குது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரோட மற்ற உயிர்வாழிகளின் நலனுக்காக வந்து எப்பொழுதும் பாடுபடுது. சோ இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது மனசை வந்து எப்பவுமே கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்குது, ஒரு என்ன சொல்றது, மைண்ட் கண்ட்ரோலா இருக்குது. சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ப்ராப்பரா, இந்த சாதனைகள் வந்து ப்ராப்பரா போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லா பாவங்களை ஆல்மோஸ்ட், சோ இப்படியெல்லாம் இது நடக்கும்போது நம்ம பாவங்கள்ல இருந்து ஈஸியா நம்ம விடுபடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப இந்த சாதனைகள் எல்லாம் பக்காவா இருக்கும்போது என்ன நடக்கும், பிளஸ் அடுத்ததும் 26வது ஸ்லோகத்திலையும் அததான் சொல்லுவாங்க, கோபத்துல இருந்தும் பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, பிளஸ் தன்னுணர்வு பிளஸ் தன் நல்லொழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, எல்லா விதமான இந்த ப்ராப்பர் ஞானத்துல வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கண்டிப்பா ஷுவரா கூடிய விரைவில் முக்தி அடைவது உறுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல வந்து கேரண்டி கொடுக்காரு. ஓகே, விதித் ஆத்மானம், தன்னுணர்வு அடைந்தோரில் பிரம்ம நிர்வாணம், பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னா பரத்தில் முக்தி அடையுது. சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க. சோ அதுக்கு பிறகு நம்ம 27, 28 ஸ்லோகம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா. சோ ஒரு சின்ன ரிகர்சல் கொடுக்காரு. கரெக்டா நம்ம ட்ரெய்லர் போல ஒண்ணு ஓட்டுக்காரு பகவான். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் அத்தியாயம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம். சோ இங்க ஒரு சின்ன ஒரு ரிகர்சல் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னார். ஓகே, அது இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டர்னால அதை விட்டுலாம். அடுத்தது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 29. 29வது ஸ்லோகம் நேத்துக்கு தான் அந்த கிளாஸை எடுத்தாங்க. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். போக்தாராம் யஜ்ஞஸ்தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருத்தம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வாமாம் தாந்தின் ருச்சதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல வந்து அமைதிக்கான ஒரு என்ன சொல்லுது, ஒரு சூத்திரம், ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுக்காங்க. கரெக்டா? இந்த எப்படி நம்ம இந்த லோகத்துல வந்து அமைதியோட இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபார்முலா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுக்காரு. ஒரு 3 விஷயங்களை கொடுக்காரு. என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொன்னா, பகவான் தான் போக்தாராம், அவர் தான் எல்லா யாகங்களுக்கும் தவங்களுக்கும் இறுதியில் அவர் தான் அனுபவிப்பாளர், அவர் தான் என்ஜாயர் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். 2வது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் வந்து கட்டுப்படுத்துபவர், எல்லா உயிர்வாழிகளின் எல்லா லோகங்களையும் எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவோம். 2வது விஷயம் யக்ஞேஸ்வரா சர்வலோக மகேஸ்வரம், போக்தாராம் யஜ்ஞதபசா, அவர் தான் போக்தா. 2வது அவர் தான் சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அவர், 2வது விஷயம். 3வது வந்து சுகிருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர்வாழிகளும் சர்வபூதங்களோட உற்ற நண்பன். சுகிருதம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ இந்த 3 விஷயங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, இதுதான் ஒரு என்ன சொல்லுது சூத்திரம். எதுக்க சூத்திரம்? இந்த அமைதிக்கான சூத்திரம். ஞாத்வாமாம் சாந்திம் ருச்சதி. இத 3ஐயும் ப்ராப்பரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியா ஒரு அமைதியை இந்த லோகத்துல நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப நம்ம இதை தெரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் தான் எல்லாத்தோட அனுபவிப்பாளர், அவர் தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அவர் தான் நம்ம எல்லாரோட வெல்விஷர். இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவருக்கு தான் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? இப்ப கத்தார் இருக்கு, இங்க எமர் இருக்காரு, இந்த இது இருக்கு. சோ அப்ப இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் அவரை சுற்றி தான் அவங்களோட சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டா?
அப்பதான் நமக்கு ப்ராப்பர் எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கும், நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும், பௌதிகமா சொல்லு என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவரை சுத்தி தான் ரிலேட் பண்ணி தான் எல்லா விஷயங்களும் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அப்ப பகவான் வந்து அவரோட சுப்ரீமசி, அவரோட உன்னதத்தை வந்து நம்ம இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாருக்காக ஒர்க் பண்ணுவோம்? பகவானுக்காக ஒர்க் பண்ணுவோம். கரெக்டா இல்லையா? சோ அவருக்கோட திருப்திக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். சோ அவர் நம்மளை பாதுகாப்பாரு அப்படின்னு இப்ப பார்த்தோம், இங்க படிச்சோம் இல்லையா? அவர் தான் நம்ம கட்டுப்பாடு, அவரோட நம்மளோட பாதுகாப்பாளர், மெயின்டைனர் எல்லாமே அவர் தான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அவர் நம்மளை பாதுகாப்பாரு. அப்ப நம்ம அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம், நமக்கு எப்பவுமே ஒரு பாதுகாப்பு இருந்தா சேஃபா இருப்போம் இல்லையா? ஒரு அமைதியா இருப்போம் இல்லையா? ஒரு அம்மா கிட்ட ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கும்? எப்பவுமே சேஃபா ஹாப்பியா இருக்கும். அதே போல பகவான் நம்மளோட வெல்விஷர், எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம கூடவே இருப்பாரு. இந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே சாந்தி பிடிச்சது, எப்பவுமே அமைதியோட இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல. அதுதான் இந்த விஷயத்தோட மெயின் விஷயம். இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல். நம்மளோட செயல் எப்படி இருக்கணும்னா கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளோட செயல் வந்து யாருக்காக இருக்கணும்? இந்த சாந்தி, இந்த சூத்திரம், இந்த சூத்திரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம செயல் எங்க இருக்கும்? கிருஷ்ணருக்காக இருக்கும். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட விஷயம். சோ வந்து நம்ம இப்போ ராஜா பத்தி எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து ஒருத்தங்களோட சுப்ரீமசி, அவரோட சுப்ரீமசி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அவர்தான் கிரேட், எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ஹாப்பி. அவர் தான் நம்மளோட ஃப்ரெண்டு, அவர் தான் பவர்ஃபுல், அவர் தான் சுப்ரீம், எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? யாராவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப பெரிய லெவல்ல ஒருத்தங்க இருக்காங்க பௌதிக லோகத்துல, எப்படா அவரோட கனெக்ட் ஆகலாம் நம்ம யோசிப்போமா இல்லையா? இப்ப பிரபு சொல்லுது, ரஜினிகாந்தோட எப்படா நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிட மாட்டாரா? பிரபுவோட எக்ஸாம்பிள் எப்பவும் சொல்ல, ரஜினிகாந்த். சோ அவரு சாப்பிட மாட்டாரா? எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்போம். சோ நம்ம கனெக்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவோம். அப்ப பகவானோட சுப்ரீமசி இங்க தெரிஞ்சிச்சு, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவரோட கனெக்ட் ஆகணும். ஓகே, அந்த கனெக்ஷன் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா வித் ஜபா. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ஷன். நம்ம இப்ப இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? டெய்லி காலையில ஜபம் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணும்போது பகவானோட நம்ம ஈஸியா பண்ணலாம், ஈஸியா நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்படி நம்ம கனெக்ட் ஆயிட்டோம் ப்ராப்பரா. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் ஜபம் வந்து கொஞ்சம் ருச்சி இதெல்லாம் கிடைக்காம இருக்கும். ஆனா போக போக அதை ப்ராப்பரா நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அந்த ப்ராப்பர் ருச்சி கிடைக்கும் போது ரொம்ப 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 ஹாப்பியா இருப்போம். அந்த ஹாப்பி கிடைக்கும் போது நம்ம ரொம்ப அமைதியை வந்து நம்ம அடைய முடியும். ஓகே, சாந்தி நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுக்காக நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட பௌதிகமான விஷயங்கள் இதெல்லாத்தையும் நம்ம போடணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. சோ முழுக்க 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 பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான விஷயங்களை ஆன்மீகமா ஒரு குரு, சாது, சாஸ்திரா இவங்க கீழே நம்ம அவங்களோட கைடன்ஸ்ல இதை வந்து ப்ராப்பரா இந்த சாதனை நம்ம பண்ணும்போது பகவானோட நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் ஆக முடியும். அவரு நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து எப்பவுமே நம்மளை வந்து கேர் பண்ணிப்பாரு. இந்த கான்சியஸ்ல நம்ம எப்பவுமே இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க, நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம், எப்படியோ முடிச்சிட்டு. நாங்களும் இன்னும் சாப்பிடல. ஹரே சாப்பிடுங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நல்லா கிருஷ்ணா. இருந்தது மாதாஜி, நல்லா விளக்கமா சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நல்லா இருந்தது மாதாஜி கிளாஸ். மாதாஜி ரொம்ப இனிமையா இருந்தது, நிறைய புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு மாதாஜி. ஹரே நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் பிரபு. நம்மளோட நம்பிக்கையா இருக்கட்டும், நம்மளோட ஷெல்டரா இருக்கட்டும். நம்ம ஏற்கனவே இடையில எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியல இவ்வளவு டைமுக்கு. சோ நம்மளோட நம்பிக்கையா இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம பக்காவா பகவான் மேல வச்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம சாந்தியோட இருக்க முடியும். கரெக்டா? நமக்கு இல்ல, நம்ம ஆஃப் அண்ட் ஆன்லயே இருப்போம். கரெக்டா இல்லையா? நம்ம நினைப்போம் இவர்தான் பகவான், இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது நடக்குமா நடக்காதா? கரெக்டா? நம்ம சொல்லி ஒரு டவுட்லயே இருப்போம், அந்த கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்காது. இல்லைனாலும் அப்படிதான் இருக்கும். எதாமா பிரபத்தியந்தே போல நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவான்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுவோமோ அந்த அளவுக்கு அவரும் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். ஓகேவா? கம்ப்ளீட் சரண்டர் தான் அவர் கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வந்து அதோட பிரதிபலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் வந்து பகவானோடதும் இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும், இருந்தா நம்ம சாந்தியோட இருக்கலாம் என்ன நடந்தாலும். சோ இது நடக்கணும்னு இருக்கு, அது நடக்கும். கரெக்டா இல்லையா? ஆனா நம்ம அதனால அஃபெக்ட் பண்ணி புலம்பி குழம்பி சோ இப்படி நம்மளோட இதை வந்து நம்ம வீணடிச்சுக்கலாம். அதுல இருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணணும். சோ இதுக்கு ஜபம் தான் பக்காவா. நம்ம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்க இந்த அமைதி வந்து நமக்கு ஈஸியா வரும். நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது அமைதி கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு விஷயம் கூட சொன்னாங்க, நமக்கு கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது, அது கிடைக்கலன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அந்த இதுக்கு போயிடணும். அதுவும் அவர் கிடைக்கலனாலும்
அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு எடுத்துக்கணும். கிடைச்சா நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம். கிடைக்கலன்னா ஐயோ கிடைக்கலன்னு வருத்தப்படாம அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவைன்றதை அவர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு. எப்படின்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இது கிடைக்கல, இன்னைக்கு இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம நினைப்போம் ஒரு விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னா ஐயோ இப்படி நடந்துட்டே இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுவோம். ஆனா இது வந்து பின்னால நமக்கு இது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிதான் பகவான் அதை கொடுக்க மாட்டாரு. நமக்கு தெரியாது இல்லையா பின்னால என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஒரு விஷயம் நமக்கு இப்ப பாக்கிறதுக்கு நல்லதா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா, எப்பவுமே சொல்லலாம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா அது பின்னாடி வந்து அதுதான் நமக்கு கெடுதலா மாறும். கரெக்டா? சோ அந்த கெடுதல் வரக்கூடாது. லாங் இதுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கசப்பான விஷயங்களை கொடுக்கலாம். ஆனா அது நம்ம வந்து அதுல சோர்ந்து போக கூடாது. அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான். ஆனா நம்ம தீவிரமா பக்தி பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப இதனால நம்ம அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ டவுட் இல்லைன்னா தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஹரி போல். வேற யாருக்கும் எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம ரீகேப்க்கு போகலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு சத்யராகவன் மாதாஜி ரீகேப் பண்றாங்க. சாண்டி முடிச்சிருவோமா மாதாஜி? ரீகேப் மாதாஜி, சத்யராகவன் மாதாஜி இன்னைக்கு நமக்கு ரீகேப் பண்றாங்க. இன்னைக்கு ரீகேப் இருக்கா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ஷார்ட்டா சூப்பரா அழகா சொல்லிட்டியே மாதாஜி. எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. 17 to 19 வந்து பகவானை போக்கஸ் பண்ணி செய்யும் போது முக்தி அடையலாம். அப்புறம் இன்னொன்னு புகழ் முக்தி என்னமோ இன்னும் சொன்னீல மாதாஜி, அது என்னென்ன மாதாஜி? என்ன கேட்டீங்க? 17-19 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவானை போக்கஸ் பண்ணி நம்ம செயல் செய்யும் போது முக்தி அடையலாம்னு சொன்னீங்க. அதுல ஒரு 3 இது சொல்லியிருந்தீங்க. பலன் நம்மளோட புத்தி ஸ்லோகத்திலே இருக்கு பிரபு. நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளோட மனமா இருக்கட்டும், நம்மளோட நம்பிக்கையா இருக்கட்டும், நம்மளோட அறிவா இருக்கட்டும், நம்ம அறிவை வந்து எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு. நம்ம எங்கெங்கயோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா இல்லையா? ஆனா நம்மளோட அறிவை வந்து எங்க யூஸ் பண்ணணும் அதுக்குதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அறிவா இருக்கட்டும், நம்மளோட புகலிடமா இருக்கட்டும், எல்லாமே அவர்தான். இத வந்து நம்ம வந்து பகவானோட இதுக்காக நம்ம வந்து சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவன் அவனோட கலங்கங்கள், இந்த ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்து அவன் தூய்மை அடைவான். அல்லாம நம்மளோட மனமா இருக்கட்டும், நம்ம அத ஒரு விஷயத்துக்கு பௌதிகமான விஷயத்துக்கோ இல்ல நம்மளோட புத்திய வந்து ஏகப்பட்ட பௌதிக விஷயங்களுக்காக நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் நமக்கு என்ன தெரியும், இதெல்லாமே நம்ம கலங்கங்களை தான் கொடுக்கும். கலங்கங்களை கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம திருப்பி இந்த பந்தத்துல வந்து நம்ம விழுவோம். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க ஷார்ட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்யராகவன் மாதாஜி சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ரீகேப் பண்ணட்டும் மாதாஜி? பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா மாதாஜிக்கும் எல்லா பிரபுஜிக்கும் என்னோட நமஸ்காரம். வந்து இந்த சந்நியாசம் கர்மனா கிருஷ்ணா அதை பத்தி இவங்க சொன்னாங்க, மாதாஜி சொன்னாங்க. அர்ஜுன வந்து எல்லாம் நம்ம வந்து எல்லா செயலும் துறக்கணும், செயலாற்றோம். அதே சமயம் யுத்தம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை விட்டு அர்ஜுன வந்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, நான் எப்படி பண்றது, எப்படி இது பண்ணானே கிருஷ்ணன் சொன்னாங்க, நீங்க உனக்கு வந்து டியூட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க, நீ பலத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது, அது வந்து நம்மளோட இது டியூட்டி இருக்கிறதுனால நமக்கு செய்யணும். ஆனா அந்த செயல்ல வந்து நம்ம எதுவுமே கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி எல்லாமே செஞ்சா எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் துறவு 4 விதம் சொன்னீங்க. எங்கிட்ட கொஞ்சம் மலையாள வேர்ட்ஸ் வரும், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, எனக்கு தமிழ் அவ்வளவா. அதுல வந்து பல்குண வைராகியம் ஒண்ணு சொன்னீங்க, அது வந்து மசால வைராகியம்னு ஒண்ணு சொன்னீங்க. அப்புறம் மக்கட வைராகியம், அது வந்து குரங்கோட மனசு மாதிரி அலைப்பாய். யுத்த வைராகியம் அப்படி 4 சொன்னீங்க. எல்லாம் பகவான் ரூபங்களா எல்லாரையும் பகவான் அர்ப்பணத்தோட ஞானத்தோட இருந்தா நமக்கு எல்லாமே நல்லா இதா கிடைக்கும்னாங்க. அப்புறம் வந்து தொந்தமா நம்ம இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சேர்த்தி கிருஷ்ணருக்கு இது மாதிரிதான் நம்ம பார்க்கணும்னாங்க. அப்புறம் கர்மயோகம் சன்னியாசம் ப்ராப்பரா ஞானம் இருந்தா நம்ம பகவானோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம், விஷ்ணுவோட உபமிச்சு சொன்னாங்க நீங்க. அதே மாதிரி உண்மையை காண்பவர் சன்னியாசத்தை விட கர்மயோகம் பெட்டர்னு சொன்னீங்க.
பக்தி தொண்டில் நான் செய்யும்போது பகவானை விரைவில் அடையலாம். பகவானோடு கனெக்டா இருந்தா தூய ஆத்மா மனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாத்திനും விட சிரேஷ்டமா இருக்குது. குணங்கள் எந்த விஷயம் செய்தாலும் நான் வேற செயல்களை நான் வேற என்று நினைச்சு செயல்களை நம்ம செய்து பலத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது. எல்லாமே நம்ம பகவானுக்காக எல்லாமே அர்ப்பிக்கணும். அதுக்கு நீங்க ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க, யமுனா கதை சொன்னீங்க, யமுனா நதியோட கதையை சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எந்த இது பண்ணாலும் நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம எல்லாமே செய்யணும். அது மாதிரி தாமரை இலையில ஒரு தண்ணி விழுந்தா எப்படி ஒட்டாதோ அந்த மாதிரி நம்ம பற்றுதல் இல்லாம எதிலையுமே பற்றுதல் இல்லாம நம்ம எல்லா விஷயமும் செய்யணும். ஜென்மமுக்கு ஜராவாதி அந்த மாதிரியும் நம்ம பகவான் தான் கர்த்தா என்ன நம்ம நினைக்கிறோம். உடல் மனம் புத்தி ஸ்தூல சூஷ்மம் பகவான் ஜடங்களா பாதிக்கிறது இல்லை, எந்த வித பற்றுதலும் இல்லை. பகவானை எல்லாமே நம்ம அர்ப்பணிக்குது. அப்பதான் அவருக்கு நமக்கும் சாந்தி கிடைக்கும். அப்புறம் 3 ஆத்மாவை பத்தி சொன்னீங்க, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, பௌதிகாத்மா. அதுல 3 குணங்கள் சொன்னீங்க. நமக்கு ஞானம் வந்தா நமக்கு அந்த பியூரிஃபை ஆகுது. அதே மாதிரி பகவானை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது எல்லாமே நமக்கு எல்லாமே சாந்தி மாதிரி சுபம் மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் எல்லாத்திலும் பகவான் அம்சம், எல்லாரையும் நம்ம பகவான் அம்சம் மாதிரி பார்க்கணும். அப்புறம் பிரம்மனின் நிலை, பகவான் நிலையில நம்ம ஆத்ம ஈஸியா எல்லாமே எடுத்துக்கணும். எந்தவித தோஷம் இல்லாம நம்ம பகவான் நினைச்சு எல்லா இதுவுமே செஞ்சா நமக்கு நல்லபடியா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் பௌதிகத்திலும் ஆத்மீயத்திலும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது. பகவானோட கனெக்ட் செய்தா நமக்கு அந்த ஆத்ம திருப்தி கரெக்டா கிடைக்கும். அப்புறம் எல்லாமே டெம்பரவரி தான். நம்ம இது வருமா அது வருமானு சங்கடத்தை நினைச்சுட்டே இருந்தா ஒவ்வொன்றா வரும். ஆனால் நம்ம அதையெல்லாம் நினைச்சு எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி எல்லாமே பகவானில் அர்ப்பிச்சா நமக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும். அப்புறம் பௌதீக லோகத்துல ஜடபுலன்களை பொறுத்து கொள்ள பழகிக்கணும். ரியல் சந்தோஷம் பண்ணுங்க. ஆத்மீயத்தை நம்ம மனசுக்குள்ள சாண்ட் பண்ணிட்டும் பகவானோட பஜன்ஸ் பாடிட்டும் இருந்தா நமக்கு இன்னும் நல்ல சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அப்புறம் பகவான் தான்ங்கிற திட உணர்வு நமக்கு மனசுல எப்பவுமே இருக்கணும். சாதனா பக்தியை பத்தி சொன்னீங்க. சாதனா பக்தியை பத்தி சொன்னப்ப பகவானை பூஜிக்கணும். பகவான்ல நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது, அவருக்கு எல்லா வித நிவேத்தியம் கொடுக்கறது, அப்புறம் அவரை எல்லா இதுலயும் வச்சு பூஜை பண்றது, அது இன்னும் நல்ல சாதனா பக்தி. அது ஒரு இதுதான். அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணா நம்மளோட கோபம் இதெல்லாம் எல்லாம் போய் நமக்கு அந்த பக்தி மார்க்கத்துல அஷ்டாங்க யோகமும் கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் அமைதியா இருக்கிறதுக்கும் ஒரு இது இருக்குது. எல்லா யாகங்களும் பகவானை பார்க்கணும். எல்லாம் கட்டுப்படுத்தவும் நம்ம பகவான் தான். எல்லா உயிர் வாழ்விலையும் நம்ம கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறார். இது அறிஞ்சா நம்ம கிருஷ்ணரை சீக்கிரம் போய் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வு நமக்குள்ளே வரும். அது மாதிரி. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பலமாய் பிடிச்சா நமக்கு வளரையும் பியூரிஃபை, மனசு ரொம்ப பியூரிஃபை ஆகுது. அப்புறம் கிருஷ்ணன் நாம சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரியே நம்ம கைகளும் நம்ம நல்லா சேவை பண்றதுக்கு அதுவும் மெயினா செய்யணும். நாம எப்படி வாயில நாம செய்தா பிறருக்கு ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப், ஒரு இது மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபுட்டு தயாரிச்சு கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச கைகளையும் அதைதான் கராகிர வசதே லட்சுமி கரைமத்திய கரைமூலிய இது கோவிந்தா பிரபாதே கரதர்ஷன். அது மாதிரி நம்ம கைகாலையும் நம்ம எல்லாருக்கும் எந்த உதவி வேணாலும் நம்மளால பண்ண முடியும். சாண்ட் பண்ணணுத்தோட நம்ம அவ்வளவு சர்வீஸும் நம்ம பண்ணியாகணும். அதனால எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு இது பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி எல்லாருக்கும் இந்த இது பண்ண மாதாஜி, குருஜி எல்லாருக்கும், பிரபுஜி எல்லாருக்கும் நல்ல நன்மை வரட்டும் சொல்லி நானும் கிருஷ்ணனோடு பிரார்த்திச்சுட்டு என்னோட சமஸ்த லோகா சுபினோ பவந்து. லவ் ஆல் சர்வா. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்த சாப்டர் ரீகேப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி எங்களுக்காக. தேங்க்யூ சத்யராகவன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுகூல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். நம்ம வாஞ்ச கல்பியா சொல்லிடலாமா மாதாஜி? பதீர்த்தனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय, निताय गौरव प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।